हरे कृष्ण। पुणी आपण समस्त मानक स्वागत अछि आज 18 दिन गीता सार ए यात्रा रे। आज आम 15 नंबर अध्याय जोड़े कि पुरुषोत्तम योग को प्रारंभ करने जाउछंती। 14 नंबर अध्याय रे भगवान कृष्ण को अर्जुन पचारि थिले कि जो जीवात्माटा जो अच्छी जोड़ा कि शुद्ध ये प्रकृतिर अंतर्गत आसिक को प्रकार बांधी हो जाउछि। आमे श्रवण कले तीनटा रशीर द्वारा बांधी होउची सत्वगुण रजोगुण तमगुण। ए तीनटा रशी द्वारा बांधी हो सारा पर प्रकृति क्रियमान प्रकृतिर अंतर्गत रे सी नाचुची। ए तीनटा रशी बाहरी आसीबा पई मार्ग कौन? भगवान कहले भक्ति योगेन सेवते सगुणान समसित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योगर जिते पालन कर रशीटा आम छिंडे पारिबा। ए शिंकुड़ीटा छिंडे पारिबा। ए शिंकुड़ीटा छिंडे सारिला पर शुद्ध सत्वर स्तर को जीवा जो ठारे भक्ति युक्ति कार्य आमे आमे करने को प्रारंभ करिबा। ये सब पचार सारा पर भगवान कहते ये भक्ति युक्ति जिते कार्य करवा शुद्ध सत्वर स्तर में कार्य करवा सेतेबेले ये जो मनुष्य शरीर रे जो बुद्धिटा प्राप्त कर ये जो प्रकृति नामक ये जो शरीर अच्छी जोड़ा कि 84 लक्ष योनियंकरु जो विशेष शरीर ये जो मनुष्य शरीर आपको गोटे सुजोग प्राप्त होची आध्यात्म जगत को फ्लाइट टाक उड़ेवा पाई से परमानेंट एड्रेस को जीवा पाई। अर्जुन पचारुचंती से परमानेंट एड्रेस आउ टेम्पररी एड्रेस भितर फरक कौन? परमानेंट एड्रेस रो गुण कौन? से कौन कौन जिनस मिलूची आउ ए परमानेंट एड्रेस टा शुणी सारा पर ताको फल कौन मिलूची? ध्यान से शुणंतु श्रोतागण माने ध्यान से शुणंतु जे ए पुरुषोत्तम योग जे 15 अध्याय टाको जे श्रवण करूची ता पई फलश्रुति रखाई। चलतु विशेष अध्याय प्रारंभ करिया पूर्व प्रार्थना करिबा। समस्ते हाथ जोड़न्तु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम होची भगवान कृष्णଙ୍କର नाँ जोड़ा कि अर्जुन ए नाँ रे भगवान को संबोधित करथिले। विराट योगर ए विराट रूपर वर्णन कर सारा पर देखंतु अनेक लोक कहउचंती मो पाखरे वेद अछि। चारिटा वेद अछि साम वेद यजुर्वेद ऋग्वेद ए सबुजा वेद मु पढ़ुची। भगवान कहते ये सब जाक जो वेद आपण पढ़ुचंती कि उपनिषद पढ़ुचंती कि पुराण पढ़ुचंती कि से छोट छोट बही पढ़ुचंती मार्गशीर मासरे गोटे बही माघ मासरे गोटे बही पुष मासरे गोटे बही ये पोथी गुराक पढ़ी पढ़ी सब जाक आर सारांश कौन? भगवान कहते 15 नंबर अध्याय हूँ सारांश। जी 15 नंबर अध्याय जी श्रवण करदेला जी 15 नंबर अध्याय टाक जी शुणीदेला जी नोट करदेला सी पूरा वेदंकर सार टाक नोट करदेला। ये कौन देखाई चारिटा सेक्शन रे दिया हबो कौन? वेदर सार कौन? भौतिक संसार। ये भौतिक संसार उड़ान भरिकी रनवे को जाइकिरी आध्यात्म जगत को जीवाकू मार्ग कौन? तापरे को प्रकार आत्माटा आर यात्रा ए भौतिक संसार ए यात्राटा रहुची प्रवास करुची आ ए यात्राटा को छाड़िकी आध्यात्म जगतर यात्रा को जीवाकू से सुजोगटा केबे प्राप्त होची?
କିଏ ଏ ଲଟରୀ ଟିକଟଟା ଦଉଛି, କିଏ ଏ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଆକୁ ଦଉଛି। ହୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସରଳ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟାରେ 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନୋଟ କରନ୍ତୁ। 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସାରର ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବେ କଣ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧଃ ଶାଖମ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ୍ ପ୍ରାହୁରव्यୟମ୍ ଛନ୍ଦାଂସि ୟସ୍ୟ ପର୍ଣାନି ୟସ୍ତ୍ୱମ୍ ବେଦ ସ ବେଦବିତ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧଃ ଶାଖମ୍। ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଅଛି, ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଳଟା ଅଛି ଉପରକୁ, ଗଛଟା ଅଛି ତଳକୁ, ମାନେ ପତା ଶାଖା ଉପଶାଖା ଅଛି ତଳକୁ। ଏଇଟା କଣ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ୍ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟମ୍। ହୁଁ, ଆର ପତର ଯାକ କଣ? ଛନ୍ଦାଂସି ୟସ୍ୟ ପର୍ଣାନି। ପତର ଯାକ କଣ? ବେଦ ବାକ୍ୟ। ୟସ୍ତମ୍ ବେଦ ସ ବେଦବିତ୍। ଯିଏ ଏ ଗଛଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି, ଯିଏ ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି, ସିଏ ପୁରା ବେଦଟାକୁ ଜାଣି ଦଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଓଲଟା କଣ ପାଇଁ? ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ତ ବନ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଭାରି ଭୋକ ହେଲା। ଯାଉ ଯାଉ ତାର ଯୋଉ ନଜରଟା ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ପଡିଗଲା, ବନ୍ଧ ଭିତରୁ ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ପୁରା ଭରି ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଅଛି ବନ୍ଧରେ ସେ ଆମ୍ବ ଯାକ ଦେଖିଲା। କହିଲା ଆରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ ନଉଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ନେଲା, ବନ୍ଧର ପାଣି ଭିତରେ ବାଡ଼ିଟା ପକେଇଲା। ଆମ୍ବ କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା ତାକୁ? ବନ୍ଧ ଭିତରେ। ବାଡ଼ି ନେଲା, ପାଣି ଯାକ ଭରିଲା, ଆକୁ ଥୋଡ଼ି ଆମ୍ବ ମିଳିବ। ଆମ୍ବ ତ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। ତ କହିଲା ଆରେ 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 ହଲିଗଲା, ଆମ୍ବ ଯାକ ହଲିଗଲା, ଆମ୍ବ ଯାକ ହଲିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତ ଟିକେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ ବସିଲା, ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ କହିଲା ଏବେ ଧୀରେ ନେବି, ଧୀରେ 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 କହିଲା ଆମ୍ବଟା ଏଇ ଆମ୍ବଟା ପଳେଇଲା। 5 ମିନିଟ, 10 ମିନିଟ, 15 ମିନିଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କଲା, ସେ ପାଖ ଆଡୁ ଗୋଟେ ସାଧୁଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି କହୁଛି ଆରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆମ୍ବ ମିଳୁନି, ହଁ ଆମ୍ବ ମିଳୁନି। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଆରେ କଣ କଣ ଦରକାର? ନା ମତେ ଆମ୍ବ ଦରକାର। ଆମ୍ବ ଦରକାର? ଆରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ସେ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, ଯା। ସେ ଲୋକଟା ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖିଲା, କହିଲେ ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ। ଗଛ ଉପରୁ ଗଲା, ହଁ, ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା, ଆମ୍ବ ଖାଇଲା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱ ମୂଳ ମାଦ ଶାଖମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଯେତିକ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବନ୍ଧ ଭିତରର ପରଛାଇ, ଛାଇଟା ଏଇଟା। ସେ ଲୋକଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଛାଇ ଭିତରେ ଆମ୍ବଟା ଖୋଜୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସନ୍ତଟା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆମ୍ବ ଏ ଛାଇରେ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ସେ ଗଛରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ପରଛାଇ, ଗୋଟେ ଛାଇଟା। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ, ସୁଖ ଯଦି ଦରକାର, ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆମ୍ବଟା ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, ଛାଇରେ ନାହିଁ। ହୁଁ। ସୁଖ ଦରକାର, ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ମିଳିବନି। କେତେ ବି ଅଥକ ଚେଷ୍ଟା କରିଦିଅ, ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ହଁ, ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଦରକାର, ମିଳିବନି। ଦୋକାନରେ ସୁଖ ଦରକାର, ମିଳିବନି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଭିତରେ ଯଦି ସୁଖ ଖୋଜୁଛ, କୋଉଠି ଛାଇ, କୋଉଠି ସୁଖ ମିଳିବ? ତ ଭଗବାନ ଗଛଟାର ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛର ଡାଳି କଣ? ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧଶ୍ଚ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ପ୍ରସୃତାस्तस्य ଶାଖା ଗୁଣା ପ୍ରବୃଦ୍ଧା ବିଷୟ ପ୍ରବାଲା ଅଧଶ୍ଚ ମୂଳାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି କର୍ମାନୁବନ୍ଧୀନି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ। ଏ ଗଛର ଶାଖା ଉପଶାଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆର ଜଡଟା ଦେଖ ଉପରକୁ ଅଛି ନା, ହେ ନା? ଏ ଜଡରେ କିଏ ଅଛି? ଜଡରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଅଧଶ୍ଚ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ପ୍ରସୃତସ୍ତସ୍ୟ ଶାଖା। ଆର ଯୋଉ ଶାଖା ଉପଶାଖା ତଳକୁ ତଳକୁ ବାହାରୁଛି।
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ଉପଶାଖା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯୋଉ ଅଛି, ଆକୁ ଆ ଆକୁ ଚଲେଇବା ବାଲା କିଏ? ତିନିଟା ଗୁଣ। ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧା ବିଷୟ ପ୍ରବାଲାହା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ଉପଶାଖା କଣ? ଏ ଶାଖା ଉପଶାଖାରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି। ଉପଶାଖାରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଉପର ଉପର ଭାଗରେ କିଏ ଅଛି? ଉପର ଭାଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସର୍ବା ଯୋଉ ଉପଶାଖା ଯାକ ଅଛି, ସେରାକ କହୁଛନ୍ତି ସେରାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ, ସେ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମାନୁବନ୍ଧୀନି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଫଳଟା, ଏ ଗଛର ଫଳଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛାଇଟା ଭିତରେ ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେମିତି ମିଳିବ? ହୁଁ। ସେ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସନ୍ତଟା ଆସିକି କଣ କହିଲେ? ଆରେ ଏଇ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଖୋଜେ ନା, ଗଛ ଉପରକୁ ଦେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଯେତେବେଳେ ଛାଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆର ମତଲବ କଣ? କି ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆର ମତଲବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ଅଛି। ଫରକ ଏଇଟା ଅଛି କି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ମିଳୁଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଉ ଥରେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କଣ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ କଣ ମିଳୁଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ। ଆଁ? ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, यानी कि ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ଆଉ ନନ୍ଦ ବାବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ଭଗବାନ, ହଁ, ସକାଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ନନ୍ଦ ମହଲର ଦରବାଜାରେ ପୁରା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କେବେ ମୋର ଲାଲା ଆସିବ, କେବେ ମୋର କାହ୍ନା ଆସିବ। ସେଇପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇକି ଯେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲେ, ରିଟର୍ନ ଫେରିବା ବେଳେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହଉଥିଲା, କେବେ ମୁଁ ମୋର ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ହଁ? ଭଗବାନ ସାଥିରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବ ସହିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ମିତ୍ର ମାନେ। ହଁ? ତାପରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ କଣ ହଉଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ କଣ ହଉଛି? କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଟେ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଜୀବନ ରହୁଛି। ଦୁସରା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁସରା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହଉଛି, ରାଗ ଆସୁନି। କ୍ୟାରେ ତାର କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ମୋର କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ହଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତର ଇଏ। ଆଉ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ ରେ ଏତେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଗୁଳା 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 ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଲ 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 ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଛାଡ଼ିଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ଭିତରକୁ ନେଲେ ସବୁ ଜାଗା ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ଆଉଛି। ହେଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାରିଟା ବେଦ ପଢିଛି, ଉପନିଷଦ ପଢିଛି, ଏ ପୁରାଣ ପଢିଛି, ସେ ପୁରାଣ ପଢିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଯାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆରେ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯାଉ କାଟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କର। କାଟିବ କେମିତି? କେମିତି କାଟିବ? ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, न रूपमस्येह ततोऽप्यलभ्यते
नान्तो न चादेर्न तत्सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯଦି ଡାକିଲେ ସିଏ ଯିବ ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ନାହିଁ नो ବରାବର ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣଟା ହବ ଭଗବାନ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏ କୁରାଢିଟା ନିଅ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କାଟ ମାନେ କଣ ମିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ନାହିଁ କଣ କର ତାକୁ କୁହ ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଛି ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଛି ମତେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବା ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ତାକୁ ଯଦି ଖେଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ନା ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ବି କରି ହଉନି ତାକୁ ସେ ନିଜର ମମିକି କହୁଛି ନିଜର ମାଆକୁ କହୁଛି ଆରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ନା ବୋଉଲ ତାକୁ ନାହିଁ କରିଦବୁ ଆଁ କି ସେ ଘରେ ନାହିଁ ସେ ବିମାର ଅଛି ମାନେ କଣ ପିଲାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାଣି ପିଲାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାଣି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାର ସୂତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ନ ରୂପମସ୍ୟେହ ତତୋପ୍ୟଲଭ୍ୟତେ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୋଲ୍ଡ ଲେଟରରେ ଲେଖିବା କି ମତେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ କରିବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯିବା ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସକୁ ଯିବା ଅଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସକୁ ଯଦି ଯିବା ଅଛି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯାହା କିଛି ବି ଫାଲତୁରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କାଟ କାତିରେ କାଟ କି ଆଙ୍କିଆରେ କାଟ କି ଦାରେ କାଟ କି ଜାଇରେ କାଟୁଛ କାଟ ମାତ୍ର କାଟ କେମିତି କାଟିବ ଯୋଉ ସମୟଟା ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କର ଯୋଉ ସମୟଟା ରିଲ ଦେଖିବାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କର ଯୋଉ ସମୟଟା ଫାଲତୁ ଫୋନରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପୌନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ କର ନା ରୂପମା ସ୍ୟେହ ତତୋପ୍ୟଲତେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି ଆଉ ଆକୁ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି ହଁ? ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ନାନ୍ତୋ ନ ଚାଦି ନ ଚ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଆକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆକୁ ଖାଲି କୁରାଢିରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ କୋଉ କୁରାଢିରେ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢେନ ଚିତ୍ୱା ଏ କୁରାଢିରାର ନାଁ କଣ ଜଣା ଏ ଦାର ନାଁ ଟା କଣ ଜଣା ଏ କାତିଟାର ନାଁ କଣ ଜଣା ଏ କାତିଟାର ନାଁ ହଉଛି ଦୃଢତା ନାମକ କାତି ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢେନ ଚିତ୍ୱା ଏ ଦୃଢତା ନାମକ ଯୋଉ କାତିଟା ରହୁଛି ଏ କାତିରେ ଡିଟରମିନେସନ ନାମକ ଯୋଉ କାତିଟା ରହୁଛି ଏ କାତିରେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କର ତାପରେ କହିବେ ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସଂସାରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆରେ ଆମେ କହିଲେ ନା କି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜେଲଟା ବନେଇଲେ ଜେଲଟା କଣ ପାଇଁ ବନାଇଛି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନି ତ ସେଥିଯୋଗୁ ଏ ଜେଲରୁ ବାହାରି ହେବାକୁ ଥିଲେ ବେଲ ଦରକାର ଆଉ ସେ ବେଲଟା କିଏ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବେଲ ଦେଇପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କହିବେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ କହିଲେ ଯାଅ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ଏ କାତିଟା ନିଅ ଏଇରେ କାଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ କାତିଟା ନେଇକି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ହୁଁ। ସତ୍ୱ ଗୁଣର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ କାଲିକି ଏକାଦଶୀ ଅଛି ବହୁତ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅଛି ସକାଳ 5ଟାକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି 5ଟାରୁ 7ଟା କାଲି ସକାଳକୁ 5ଟାରୁ 7ଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ କରିବେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାର ଅନୁଭବ କର ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛର ଆମ୍ବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳିବା ଗଛର ଆମ୍ବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳିକିରି ଖାଇବା ସେବେ ତ ଭୋକ ନଷ୍ଟ ହବ ହଁ?
ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାଟିଦେଲେ, ପାକ୍କା କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ତତ ପଦମ୍ ତତ୍ ପରିମାର୍ଗିତବ୍ୟମ୍ यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ କଣ କରିବେ କଣ? ଏମିତି ଜାଗାଟାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାକୁ ଦରକାର। କଣ? ସେ ଗୀତଟା ଆସୁଛି ନା, आ लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार मिले, है ନା? ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ନା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ, ନା ଶୋକ ହବ, ନା କଣ ହବ, ନା ଖାଲି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ୟସ୍ମିନ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭୂୟଃ। ଏମିତି ସ୍ଥାନଟାକୁ ଯାଅ ଯୋଉଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଗଲ। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯିବ, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଗୁଣଟା କଣ? ସେ ଜାଗାଟା ବାରରେ କହିବାକୁ ତ ପଡିବ ନା। ସେ ଜାଗାଠାରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହିଁ କହିଲେ କି ଖାଲି ପରମାନେଣ୍ଟ 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 ପରମାନେଣ୍ଟ, ମାତ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଅଛି କଣ? न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବଟନ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପଡିବନି, କି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି? प्रत्येक जीवात्मा अपने आप में प्रकाशमान है। वैकुंठटा अपने आप में माने ତା ନିଜ ନିଜରେ ହିଁ ସେ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି କି ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମୋର ଧାମ, ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାର ଦରକାର ନାହିଁ। এই ଆଡ୍ରେସଟାର ବାରରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ ହବ? ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିମାନର ଟିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବିମାନର ଟିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରେ ଇଏ ସେ ଟିକେଟଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ପାରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ତ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯାହାକୁ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ନା, ଯାହାକୁ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସିଏ କଣ କରିବ? 10 ଦିନ ଖାଲି ମୋବାଇଲର କମ୍ପାରିଜନ କରିବ, ଏ ମୋବାଇଲଟା ଭଲ, ଏ ମୋବାଇଲଟା ନାହିଁ, ଏ ମୋବାଇଲରେ ଏ ଫିଚର ଅଛି, ଏ ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଚିନ୍ତନ 10 ଦିନ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋବାଇଲଟା କିଣିବେ। ମାତ୍ର କଣ ହବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଡେଲଟା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଲା, ଆରେ 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 ଆରେ, ଆଉ 5 ଦିନ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲରେ ଆସିଥାଏ। ଭୌତିକ ଜଗତ ଏମିତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ଜାନକାରୀ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାରରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାରରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ସେଟା ଶୁଣ, ଏତେ ଶୁଣ, ଏତେ ଶୁଣ, ଏତେ ଶୁଣ କି ହୃଦୟଟା ଭରିକିରି ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ସଂସାରର ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି। ଆମର ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ? ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତଃ ସନାତନଃ ମନଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅଂଶ,
जीवात्मा यदि भगवान बनियाକୁ यदि चेष्टा करियो कौन हबो? आमे चर्चा करथिले खाली हैरान हबो बास। आ भगवान जो कार्य जाक करूछन्ति सेटा आमे करि भी पारिबानी, जोडा आमे गला सत्रटा आमे श्रवण करिथिले। तो कौन ये भगवानकर अंश, ममैवांशो जीवलोके कौन ये अंश हेले कौन टेम्पररी कि कौन मरीजीव कि? केबे मरिबनी, जीव भूत सनातन, चिंता करिया दरकार नाही। मात्र क ये प्रकृतिर संग संपर्क रे आसिकी मनषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये प्रकृतिर संपर्क रे आसिकी ये भाबुची ए इंद्रियंक माध्यम रे मु भोग करिबी, ए मनर माध्यम रे मु भोग करिबी, ए छाई भितरे मु आंबटा को खाइबी, एटा संभव नाही। जीवात्मार आइडेंटिटी कौन? मु भगवानकर अंश, एटा जानिया पड़िबो। ध्यान से शुणंतु, भागवत में वर्णन आसुची गोटे गोटे वृक्षर गोटे डालीडे रोची, से डालीडा भितर गोटे गोटे पक्षीरे बसी थाउची, पक्षीटे से पक्षीटा कौन होची? से गछर फलटा को चाखिबा को चेष्टा करूची। से पक्षीटार ना होची जीवात्मा रूपी पक्षी। से पक्षीटा से गछर फलटा को चाखिबा चेष्टा करछि, ता पछरे अछि, ता पछरे की अछि? परमात्मा रूपी पक्षी अछि। परमात्मा रूपी पक्षीटा सी जीवात्मा रूपी पक्षीटा को देखुची। शास्त्र रे एइडा वर्णन आसुची, ए जो जीवात्मा रूपी पक्षीटा भौतिक संसारर फलटा को खाइबा को चेष्टा करूची, खाउची आउ थरे भोक लागुची, खाउची आउ थरे भोक लागुची, खाउची आउ थरे भोक लागुची। मात्र पछरे जो परमात्मा रूपी जो पक्षीटा अछि से खाली प्रतीक्षा करूची, अपेक्षा करूची केबे ए जीवात्मा रूपी पक्षीटा बुलिकिरी मते देखिबो। मात्र कौन होची? प्रतिदिन सकाळ उठिला परे परमात्मा रूपी पक्षीटा प्रतीक्षा करछि, आज मोर नाम नाम स्मरण करिवो, एकादशी व्रतर पालन करिवो, भगवानଙ୍କର नाम चिंतन करिवो। किमिति हेतु करूछि? वैष्णव मानकर माध्यम रे, गीता सार माध्यम रे, ए कोर्स र माध्यम रे स्मरण करूछन्ति कि अरे एकादशी व्रतर पालन कर। कहछि ना 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 ना, सकाळ उठ, ना ना ना, बहुत कष्ट। अनंत कालरू ए जीवा ए परमात्मा रूपी पक्षीटा अपेक्षा करूची, प्रतीक्षा करूची। प्रति पूरा दिन सरी जाउची, आउ थरे आर दिन प्रारंभ होउची, आउ थरे परमात्मा रूपी पक्षीटा प्रतीक्षा करूची। मात्र क दिन सारा पळौची, सकाळ उठिला परे काम लागुची, ड्यूटी के लागुची, राति के हालिया हो जाउची, सोई पड़ुची। परमात्मा रूपी पक्षीटा एटा केते समयरू प्रतीक्षा करूची? अनंत कालरू प्रतीक्षा करूची। किए गोटे कहिला, अरे ए भगवान, हे परमात्मा, आपण एते कौन पे परिश्रम करछिते? मूर्खटा को छाड़ यार आकू, तमरो ना तो स्मरण करनी, छाड़ आकू। ना केमी आकू मु छाड़ी पारिबिनी, आकू मु प्रेम करूछि ना, जाकू जा साथे प्रेम करछि ताकू छाड़ीबे केमती? साधु मानकर माध्यम रे आमको स्मरण होछि कि कोपरी, कि कोपरी ए संसारर फलटाକୁ खाइबाकू अल्प अल्प कम कर, ए संसारर फलटाକୁ उठाओ आ भगवानकर चरणरे लगाओ। और ध्यान से सुनंतु, ध्यान से सुनंतु, जो समय रे आमे ए जो जीवात्मा रूपी पक्षीटा परमात्मा रूपी पक्षी पाखକୁ देखुची ना, परमात्मा रूपी पक्षीटा कहूची अनंत कालरू मु जो प्रतीक्षा करिथिली, আজি আজি ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। परमात्मा रूपी पक्षीटा पक्षी उड़े उड़े नाचुची, पक्षी उड़े उड़े नाचुची, आध्यात्म जगत को गोटे मेसेज रे पठाउची, गोटे मेल पठाउची, गोटे कॉल करची कारे अरे ए जीवात्मा रूपी पक्षीटा, ए जीवात्मा जार जार आमे प्रतीक्षा करूथिले अनंत कालरू, एबे ये आसीबो, एबे केबे आसीबो? एई जन्म रे आसीबो। किछि समय बाकी अछि, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, वर्षे ए मनुष्य जन्म सरिला पर ये आसीबो। जिमिति मेसेज पठाउछति आध्यात्म जगत रे, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती हाँ तांकर सखीଙ୍କ साथिरे, कृष्ण तांकर सखाଙ୍କ साथिरे फूल माला धरिकरी आसुचंती।
ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପୀ ପକ୍ଷୀଟା ଯୋଉ ବେଳେ ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛି ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, ଯୋଉ ବେଳେ ଇଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଇଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛି, ହୁଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ସେଠିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବୃହତ୍ ଭାଗବତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି, ଯେବେ ଏ ଜୀବାତ୍ମାଟାକୁ ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ବେଳେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝର 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 ବହୁଛି, ପୁରା ଜୀବାତ୍ମାଟା ଗାଧେଇ ପକଉଛି, କହୁଛି ବାପା କୋଉଠି ଥିଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲୁ, 84 ଲକ୍ଷ ୟୋନିରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ହଁ। ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଏ ସୁଖଟା ଦେବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରତ୍ନ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିଏ କିଏ କହିବା ଆରେ ଏତେ ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଫୋର୍ସ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଫୋର୍ସ କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ସାଥିରେ। ଆମ ସାଥିରେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଫୋର୍ସ କେମିତି କରିବେ? ହେଲେ ଆମର କଣ କଣ କରିବାକୁ ଦରକାର? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରତ୍ନଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ମାଇନ୍ୟୁଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରତ୍ନଟା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଯୋଉ ସ୍ୱେ ଇଚ୍ଛାଟା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଥିରେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ମିଶେଇବାକୁ କିଏ କିଏ ତୟାର ଅଛନ୍ତି? ଟାଇପ କରନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଗୃତ ଅଛନ୍ତି ନା ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିବ। ଆମର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଥିରେ ମିଶେଇବାକୁ ତୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟାକୁ ଦେଖ। ମୋର ମୋ ପାଖରେ କୋଉ ଗୁଣଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି? ଆରେ କିଛି ବି ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲେ କମ ସେ କମ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମାଳଟା ତ ଜପ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ତ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଁ? ନିଜର ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ କର, ତାପରେ ତିସରା ସ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ କେତେ କେତେ ଉଦାର ପୂର୍ବକ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବାତ୍ମାଟା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଲୋକ ଧାମରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୁଁ। ଏ ଶରୀର ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମେରାଟା ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଏ ଶରୀର କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କହିଲେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ବାରେ ଦେଖୁଛି, କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये जो जीवात्माटा अनेक प्रकार शरीर धारण करछि, अलग अलग प्रकार शरीर रे अलग अलग प्रकार आकु आखि कान नाक सब सब मिलुछि। जो प्रकार इच्छा थिबो से प्रकार शरीर मिलुछि। माछर कमजोरी कौन? जीवटा खाई सारा माने जदि किए जदि आंकियाटा पकाउछि, ताकू जଣା कि मु आंकियाटाକୁ ଧରିଦେଲି ମାତ୍ର ଛାଡି ପାରୁନି, କଣ ପାଇଁ? ଏ ଜୀବଟା କମଜୋରି। ହରିଣ ଜଣା ହରିଣ, ହରିଣର କାନଟା କମଜୋରି। ଯଦି ଶିକାରୀକୁ ଯଦି ହରିଣକୁ ଧରିବାକୁ ଥିବ ନା, ସିଏ ନାକି ବଇଁଶୀ ବଜେଇବ, ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆରାମରେ ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ବାସ୍। ହାତୀର କଣ? ହାତୀର ସ୍ପର୍ଶଟା କମଜୋରି। ମହିଳା ହାତୀ, ମହିଳା ହାତୀକୁ ଆଣା ଯାଉଛି ପୁରୁଷ ହାତୀଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କୋ ଶିକାରୀଟାକୁ ଯଦି ହାତୀଟାକୁ ଯଦି ଧରିବାକୁ ଥିବ, ସେ ମହିଳା ହାତୀଟାକୁ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ହାତୀଟା ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଏମିତି ଆଉଛି ଯୋଉଟେ ଯୋଉଟେ ପତର ବିଛା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ କୁଅଁଟେ ଥିବ, ମହିଳା ହାତୀଟାକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଉଛି କି ଏ କୁଅଁଟା ଉପରକୁ ଡେଇଁବୁ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହାତୀଟା ଏତେ ସେ ହଁ, ଏତେ ସେ ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣରେ ସିଏ ମଦମସ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ତଳେ ଖଣାଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି।
ତଳେ ତ ପତର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଉପରୁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଖଣା ଭିତରେ ପଡି ଯାଉଛି। ମଣିଷ କଣ ଚାହୁଁଛି? ମଣିଷର ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏ ପାଟିଟାରୁ ବି ଭୋଗ କରିବି, ନାକଟାରୁ ବି ଭୋଗ କରିବି, ଆଖିଟାରୁ ବି ଭୋଗ କରିବି, କାନଟାରୁ ବି ଭୋଗ କରିବି, ସ୍ପର୍ଶଟାରୁ ବି ଭୋଗ କରିବି। ସବୁ ଯାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଯାହା ଜିନିଷ କମଜୋରି, ପାଞ୍ଚଟି ଯାହା ଜିନିଷ ଯଦି କମଜୋରି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଗମ୍ଭୀର। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର। ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା, ଏଇ ଯୋଉ ନାନା ପ୍ରକାର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ନିଜ ଶରୀର ଅଛି, ଏ ଆତ୍ମାଟା ଶୁଦ୍ଧ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପବନଟେ ଆସିଲା, ପବନଟା ଯଦି ଆସିଲା, ସିଏ ଯଦି ବଗିଚାକୁ ଗଲା, ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ ଆସିବ। କାଚେଡା ଭିତରକୁ ଗଲା, କାଚେଡାର ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଯଦି ହଁ, ଏ ଆତ୍ମାଟା ସେଇ ଭଳିଆ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକୁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକୁ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ବଦଳି ହଉଛି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବଦଳି ହଉନାହିଁ। स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। से प्रकारे ए जीवात्माटा अनेक प्रकार, प्रत्येक शरीर रे अनेक प्रकार शरीर प्राप्त करछि। आ से प्रकारे आखि नाक कान पाटी ए माध्यम रे भोग करने को चेष्टा करुछि। देखंतु, पानीटा तो क्लियर। पानीटा जदि माटी साथी मिसिब, पानीटा जदि माटी साथी मिसिब, ताकू माटीर कलर आसीबो। पानी जदि रंग कलर साथी मिसिब, ताकू रंग कलर आसीबो। आमे आमे देखंतु गला सत्ररे श्रवण करथिले ना, कि को प्रकार इंद्र देवता को वर्षे पई श्राप मिलथिला, घुसरी हे जाइथिले। जेतेबेले घुसरी हेई साला ପରେ ବର୍ଷେ ସରିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆରେ ମୋର ତ ଜୀବନ ହିଁ ଘୁଷରି ଜୀବନ ଭଳିଆ। ହଁ, କଣ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ମାଟି ସାଥିରେ, ଏ ପ୍ରକୃତିର 84 ଲକ୍ଷ ଶରୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ଏ ଆତ୍ମା କା ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଦେଖାଉ ଯାଉଛି, ଆମକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଯୋଉ କ୍ଲିନ ୱାଟର, ଯୋଉ କ୍ଲିନ ପାଣି ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ। ଏ ଜୀବାତ୍ମାଟା ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ। ମାତ୍ର ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର କଲର ସାଥିରେ ମିଶିକିରି ଆକୁ ଲାଗୁଛି ମୋର କଲରଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତକୁ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कहते अर्जुन, ये जो सूर्य देखुच, यद आदित्य गतम तेजो, सूर्यर किरणटा पूरा ए भौतिक जगतर अंधकारटा मिटेई दउछि। आ चंद्रमा यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, ए चंद्रमा भी प्रकाश दउछि। आकु शक्ति कोड मिलुछि जणा, तत्तेजो विद्धि मामकम्, मोठु शक्ति मिलुछि आकु। माने जोड़ा सृष्टि रे भी देखुचंती, सेईडा को भी शक्ति भगवान प्रदान करचंती। अब किए आर मेंटेन किए करछि, ध्यान से सुनंतु। काली की एकादशी रे फलटा भी यदि आपण खाइबे, से फलटा भितर रस किए भरिछि, ए श्लोकटा स्मरण करिवे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् अहम् ओजसा, पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। प्रत्येक ग्रह भितर मु प्रवेश करुछि। गाम आविश्य च भूतानि, तापरे मोर शक्ति द्वारा ये सब धारण करा जाइछि। वैज्ञानिक कौन कहूछि? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ताकू तो ना दे देलो, मात्र से शक्तिटा कौन वैज्ञानिक कौन निर्माण कला? अरे वैज्ञानिक तो सैटेलाइट छाड़ुछि, जोड़ा कि से भगवान ये जो ऑर्बिटा बनैछि तारे ठिया होछि। भगवान कर अस्तित्वटाକୁ केबे भी मिटेई पारिबानी। तापरे पुष्णामि च औषधि सर्वा, ए जेतिक जो पनी परिया फल फ्रूट ए भितर जो जूस दउछि सेटा मु दउछि। केमिति? सोमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा जेतेबेले तार रोशनी पकाउछि ना, से फल भितर जूस जाउछि। सूर्य देवता फलटा को पचौचति,
ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଫଳଟା ଭିତରେ ଜୁସ୍ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କଠୁ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଆୱାର ମେଣ୍ଟେନର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହಂ ବୈଶ୍ୱାନରୋ ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତଃ ପ୍ରାଣାପାନ ସମାୟୁକ୍ତଃ ପଚାମ୍ୟନ୍ନଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୋବେଇବା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାପିବା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୁସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୁଷନେ ବାଲା। ହଁ, ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଟା ସ୍ଲାଇଡରେ, ଚାରିଟା କର୍ଣ୍ଣରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିବାକୁ ଦରକାର। ମାନେ ଖାଲି ଶୁକୁଲା ଶୁକୁଲା ଖାନା ନାହିଁ, କିଛି ତ ଜୁସ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ତ ଲିକ୍ୱିଡ ରହିବା ଦରକାର। ତରକାରୀ ହେଲେ ହେଲେ ନାଇଁ କି, ମାନେ ଖାଲି ଭଜା ନାହିଁ, କିଛି ତ ତାହିଁରେ ନାଇଁ କି ତରକାରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉଥାରେ କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରୋ ଭୂତ୍ୱା। 2 ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରୋ ଭୂତ୍ୱା, ଏ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭିତରେ ହଜମ କରିବା ବାଲା କିଏ? କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ। ବୈଶ୍ୱାନର ନାମକର ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ହଉଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହଜମ କରଉଛି। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଦୋକାନରୁ ଯଦି କିଛି ପନିପରିବା ଯଦି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହେ ନା? ତାକୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇପାରିବା। ସେ ପନିପରିବାଟା ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇପାରିବା, ମାନେ କଣ? କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ କଞ୍ଚା ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, ହେଲେ ସେଟା ରାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ମୁହଁ ଭିତରେ ପଶେଇ ପାରିବା, ସ୍ୱାଦ ଆସୁଛି ତରକାରୀଟା। ହେଲେ ସେ ତରକାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ, ସେ ତରକାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବି ପଡିବ ନା, ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ, ଜଠର ଅଗ୍ନିର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାକୁ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୁକିଂ, ସେଟା କୁକିଂ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଜାଗା ଆମେ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନ ମିନେରାଲ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଇରନ୍ ତାହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ତ ଯାଇକିରି ସେ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା। ଖାଲି ଯଦି ତରକାରୀଟା ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହବ କି? ସେ ଜଠର ଅଗ୍ନିଟା ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଭୋଜନ ବନେଇକିରି ତାର ମା ରାନ୍ଧିକିରି ଦଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଏ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନ, ଏ ଏ ବନେଇବା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନରେ ଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏ ଜଠର ଅଗ୍ନିର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ରାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେତେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ମାତ୍ର ଜଠର ଅଗ୍ନିଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ହଜମ ନହେଲା, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଔଷଧ ଦେଇଦେଲା, ଆମର ଯଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟରଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଫେସର ସାହେବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତ ଠିକ ଅଛି। ଆର ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ମରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି ଯିଏ ରାନ୍ଧୁଛି ସେ ଭିତରେ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଅଗ୍ନିଟା କାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁରୁ ଭୋକ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁ ଏ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରୋଟିନ ଭିଟାମିନ ସବୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀନାମ ଦେହମ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣାପାନ ସମାୟୁକ୍ତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛାର ବଦଳେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ପତ୍ତା ବି ହଲିବନି। ଆରେ ସେଇଟା ଛାଡ, ତଳର ମହଲାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ପାଣି, ଯଦି ପାଣି
ପଠେଇବାକୁ ଅଛି, ମୋଟର ଲାଗୁଛି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପାଦରୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋଟର ଦରକାର ନାହିଁ? କୋଉ କୋଉ ଜଏଣ୍ଟରେ ଭଗବାନ ମୋଟର ରଖିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହଉନି, ଔଷଧ ଦଉଛି। ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସବୁ ଯା ଜଏଣ୍ଟରେ ମୋଟର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହୁଁ। ତେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛି। ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି? ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତିର୍ଜ୍ଞାନମପୋହନଂ ଚ ବେदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विधियेव चाहम्। ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୁଣ୍ଡରେ ବସିନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପୋହନଞ୍ଚ, ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପୋହନଞ୍ଚ, ପାଶୁରି ଯିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଶୁରିବାର ଶକ୍ତି ଭଲ ନା ଅସାର? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପାଶୁରିବାଟା ଭଲ ନା ଅସାର? କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ପାଶୁରି ଗଲା ତ ଭୟାନକ ହୋଗା। ମାତ୍ର କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ପରିବାର କିଏ କିଏ ଯଦି ଅପଶବ୍ଦ କହିଦେଇଛି, ତାକୁ ପାଶୁରିବାଟା ଭଲ। ଭଗବାନ ପାଶୁରିବାଟା ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦରକାର? ସ୍ମରଣ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦରକାର, ଆରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମିଳିଛି ସେଇଟା ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ବିସ୍ମରଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଚାଲିଥାଉଛି। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷର ବିସ୍ମରଣ ହେବାକୁ ଦରକାର, ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷର ସ୍ମରଣ ହେବାକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଲଫଡ଼ା। ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ପାଶୁରି ଗଲେ ବେଲେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବେदैश्च सर्वैର୍ अहमेव वेद्यो, ଏ ସବୁ ବେଦଙ୍କର ସାର ହଉଛି ମତେ ଜାଣିବାଟା। ତାପରେ ସମରି କ'ଣ, ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଦିଟା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିଟା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଉ ବିମୌ ପୁରୁଷୌ ଲୋକେ ସରଶ୍ଚାକ୍ଷର ଏବ ଚ ସର ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି କୂଟସ୍ଥୋକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ। ଦିଟା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ। ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଭଳିଆ ଯିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବେନି, ବେଳେ ବେଳେ ନାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବେଳେ ବେଳେ କରିବେନି। ଆगे କ'ଣ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ? ଅକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରୁ ଯିଏ ଆସୁଛି। ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ? ହଁ, କ'ଣ ଥିଲେ? ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଏ ଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରୁ ଆସିଥିଲେ ଅକ୍ଷର ସ୍ତରରେ। ଅକ୍ଷର ସ୍ତରର ଲୋକଟା ଆସୁଛି ଏ ସ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉପରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ଆଉ ଅକ୍ଷର। ସ୍ୱର ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି କୂଟୋକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ କିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ତରରେ ସବୁ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ। ଯିଏ ଏଇଟା ଜାଣି ଦଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଏ ସବୁ ଜାଗା ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବ କି ମତେ এই ସ୍ୱର ସ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି, ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ସ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି, ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଭଳିଆ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି।
ଏ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇଟା ଜାଣୁଛି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ହେବ? यो मामेवम् असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ଯିଏ ମତେ ଜାଣୁଛି, यो माम एवं असमूढ़, ବିନା କିଛି ଡାଉଟ के କାହାକୁ ଜାଣୁଛି? ଜାନାତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ଯିଏ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣୁଛି ସେ ସର୍ବବିଦ୍ ଭଜତି ମାମ୍, ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛି ସିଏ। ତାପରେ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ, ସିଏ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଅର୍ଜୁନ। ମାନେ କଣ? ଚାଣ୍ଟିଂ, ଡାନ୍ସିଂ, ଫିଷ୍ଟିଂ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, এই ଅଧ୍ୟାୟର ଫଳଶ୍ରୁତି କଣ? ଇତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଇଦମ୍ ଉକ୍ତମ୍ ମୟା ନଘ ଏତଦ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ସ୍ୟାତ୍ କୃତକୃତଶ୍ଚ ଭାରତ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ୟୋଗ, ଯିଏ 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଏ କଥା ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ କହୁଛି, ଇତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍, ଏ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍, ଜୀବନରେ ଯେତିକ ବି ପାପ ଥିବ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏତାତ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ୟାତ୍, ସେ ଲୋକଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନୁଛି। ମାନେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି କୋଉ ସମୟରେ ସହି ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ, କୋଉ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ, ଗଲତ ଜିନିଷଟା କୁସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିବାଟା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଧରିବାଟା। କୃତକୃତଶ୍ଚ ଭାରତ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକଟା ଯିଏ ଏ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ୟୋଗଟାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ଏ ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଛି। ଆଉ ସିଏ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିନି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ମାତ୍ର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲେ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣି ସାରିଲେ, ଏଇଟା ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଯେତିକ ବି ପାପ, ଯେତିକ ବି ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବା ବାଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନି। ହୁଁ। ଏଇଟା ଦଉଛନ୍ତି ଫଳଶ୍ରୁତି। ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ୟୋଗର। ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କ୍ଲୋଜ କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁ କରିବା, ଭକ୍ତି ସୁକୃତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କାଲିକି ଏକାଦଶୀ ଅଛି। ସେ ଏକାଦଶୀ କୋଉ ପ୍ରକାରେ କରାଯାଏ ତାର କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ନୋଟ କରନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ କରାଯାଏ।